भाई गुरदास जी सोसाइटी के जोड़े आर्गेनाइजर्स हैं आई मीन जोड़े उन्होंने ऑफिस बेयर वो उन्होंने मैं मुबारकबाद देना कि इस तरह के प्रोग्राम जोड़े वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं समर कैंप क्योंकि अजकल वैसे ही साढ़े जोड़े स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं बच्चे जिन्हें भी वो कोविड की वजह नाल काफ़ी देर तो स्कूल भी नहीं गए और ऑनलाइन क्लासिस के नाल जुड़े हुए हैं। सोशल इंटरैक्शन इन्हों का बिल्कुल खत्म हो गया। तुसीं इन्होंने एक मौका दिता है कि इस गुरुद्वारा साहब के हाल के आकर के आपस के बैठे भी हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी कर रहे होंगे, शरारतां भी करनगे, कोई ऐसी गल नहीं है। ये इन्हों की उम्र है, इसे उम्र भी शरारत भी करनगे सीखणगे भी। मैनू एक आदेश होया सी सोसाइटी की तरफों कि मैं इत्थे आवां। मैं अपने आप को बड़ा मैं प्राउड फील करता कि मैनू बुलाया इन्होंने इत्थे और तुहाडे लोगों के विच गलबात करन दा एक मौका दिता है। मैनू जिहड़ा इन्होंने कहा सी कि मैं कैरियर दिस एजुकेशन और ज़्यादा जिहड़ा है वो कॉम्पीटिटिव एग्ज़ाम के बारे में गलबात करांगा तुहाडे नाल। बच्चों सब तो पहले तो गल ये है कि कॉम्पीटिटिव एग्ज़ाम के मायने की हैं साडे सिस्टम दे विच। असी इन्ने बच्चे क्लास इत्थे बैठे हैं इस साल दे विच फर्ज किया सानू 2 बच्चे चाहिए। वो 2 बच्चे चाहिए जिहड़े सब तो ज़्यादा उच्चा शोर कर सकते हैं, जिहड़े सब तो ज़्यादा उच्चा शोर कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। अगर मैं इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ वारी बुलांगा तो उन्होंने विचों 2 बच्चे जिहड़े होणगे जिन्हां दी आवाज़ बड़ी लाउड वॉइस जाएगी, असी कहांगे जी ये बच्चा नंबर 1 जी जिसकी उस तो थोड़ी घट होएगी वो नंबर 2। सो दैट इज़ ए कॉम्पीटिशन। मीनस कि सानू जिस चीज़ का भी कॉम्पीटिशन करवाना है या खेल का है, पढ़ाई दे विच है, जॉब लई है, हायर एजुकेशन वास्ते है, तो असी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिहड़ा हुंदा है उसनूं मौका मिलता अगे वधन का। हुण तुसीं लोग अगर इत्थे बैठे हो, अगर तुहाडा ध्यान इस टॉपिक पर नहीं होएगा तो तुहाडा इत्थे बैठना फजूल है। मैं उसनूं इस तरीके नाल लवांगा। वो क्यों फजूल है कि जे तुसीं कोई सीखोगे नहीं, कोई भी बंदा जिहड़ा इत्थों बोलदा है, सरदार सेवा सिंह जी बोल रहे सन, मैडम जी बोल रहे सन, तो कुछ बच्चे शरारतां कर रहे सन, ठीक है। अगर तुसीं ये मौका खो लिया तो तुहानूं दोबारा मौका मिलना नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैं तुहानूं पहले कहा है कि कॉम्पीटिशन जिहड़ी चीज़ है वो ये है कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिहड़ा स्टूडेंट होएगा उसनूं मौका मिलेगा अगे जाण दा और उसने कॉम्पीटिशन अपने साथियों के नाल करना है, ठीक है, अपने हम उम्र नाल करना है। उन कल की डेट के विच अगर तुहानूं ये कहा जाए कि तुहाडी एक रेस होएगी इत्थे, ठीक है, जिहड़ा 100 मीटर की रेस सब तो पहले कवर करेगा उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। कई बच्चे तो उन्हें शुरू कर देंगे ना प्रैक्टिस करना कि ताकि सवेर तक वो अपने आप को फिट कर सकन। यही कंपीटिशन का एक बेसिक जिहड़ा फार्मूला है कि तुसी अपने आप को कंपीटिटिव एग्जाम वास्ते तैयार किस तरह करना है। सब तो पहले तुहानूं अपना एक मोटिव बनाना तुसी कि भाई तुसी करना की चाहते हो लाइफ विच। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई सिविल सर्वेंट बनना है, बैंक का जॉब करना है, उच्ची पढ़ाई करनी है। सब तो पहले तुसी अपने आप पे एक टारगेट फिक्स करना है, फोकस करना है कि तुसी ये चीज़ करना चाहते हो। फिर गल आएगी कि वो चीज़ अचीव किस तरह करनी है, उत्थे पहुँचना किस तरह से, ठीक है। हुण अजकल ओलंपिक गेम्स चल रही हैं, तुसी देख रहे हो कि ओलंपिक दे विच एथलीट्स भी हैं, जिमनास्ट भी हैं, हॉकी की टीम भी है, अलग अलग तरह के स्विमर्स भी हैं। ये सारे लोग ओवरनाइट नहीं बन गए चैंपियंस, ठीक है। कई लोगों ने 10-10 साल की मेहनत की दी है उस टारगेट को अचीव करने लिए कि गोल्ड मैडल लेना है, ठीक है। दैट मीनस कि तुहानूं 10 साल दौड़ते रहना पेगा, एक दिन कितने घंटे तुहानूं पता ही नहीं। जिले तुसी इस तरह की अपनी स्पिरिट बनाओगे कि असी ये काम जिहड़ा है ये करना ही करना है, वो गोल्ड मैडल लेना ही लेना है, तुहानूं कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, प्रोवाइडेड कि तुहाडा फोकस होए और तुहाडी लगन होए और मेहनत होए। अगर इन्हां विचों कोई भी चीज़ तुसी मिस करोगे तो तुसी कदी नहीं पा सकते अपना वो वाला गोल
ਅਗਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 365 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10000 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ 10000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 10 ਵੀ ਘੰਟੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਆ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਟਿਟ ਬਿਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਟ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਆਫ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟਿਟਬਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਟਰੈਕਟ ਮਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਈ ਮੀਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੋ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਾਲਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ, ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਟਫ ਹੈ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਫ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹੀਓ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਘੰਟੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ IAS ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 60% 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢੋਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 100% ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਉਹ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਸਤੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ ਉਸ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਣੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੌਪਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੌਪਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਟੌਪਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ।
ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਵਾਟ? ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਜਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ 50% ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ 50% ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰਡ ਈਅਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਈਅਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਈਵਨ ਇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ ਅਨਅਚੀਵੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਨੋਟਸ ਆਪੇ ਬਣਾਏ। 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਕ ਪੇਪਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, YouTube ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ABC ਆਪਣੇ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1st 5th ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ABC ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗਏ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਅਚੀਵ ਯੂਅਰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6th ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, 11th
ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪੇਟ ਚਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ, ਬਟ ਕੋਈ ਅਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਔਰ 20-25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਨ ਲਗਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਲੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫ ਹੋਏ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਫੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਫਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। 60-70 ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 9th ਆਨਵਰਡ ਹਨ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ 9th ਆਨਵਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 9th ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੀਡ ਲੋਕਲ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਵੈਂਟਸ, ਡੇਟਸ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਓਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਨੋ ਕੋਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਏ, ਬਟ
किन्ने कोचिंग सेंटर जाओगे? ज़ाहिर है जो बच्चा 3 कोचिंग सेंटर ही जाएगा उसका थोड़ा जहा विजन बढ़ जाएगा, उसको जो एक ही है, लेकिन उसके मायने ये नहीं है कि एक वाला कामयाब ही नहीं हो सकता। नहीं, साढ़े कोल ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बच्चों ने कभी लाइफ के विच ट्यूशन नहीं रखी और कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए, और हिंदुस्तान के जो टॉप कॉलेजेस हैं मैडिकल के उन्होंने टॉप रैंकिंग के एडमिशन ले ली है, चाहे आर्मड फोर्सिस कॉलेज हो पुणे का या एम्स होए। ठीक है, वी हैव द एग्जाम्पल्स। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, अपनी मेहनत है। तो अपनी मेहनत तो वध कोई नहीं है, लेकिन तुसी उन्होंने स्ट्रैटेजाइज करना, जोड़ा अज करना शुरू करेगा उन्होंने अपने आप 12th ते जा करके एक अपने आप ते कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं तो दुनिया के सारे जी सोशियो पोलिटिकल सिनैरियो पूरा वर्ल्ड का वो तो मैनू पता है, करंट इवेंट मैनू सारा पता है, मैं तो किसी किताब को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मैं डेली पढ़ रहा। दैन देयर आर नंबर ऑफ स्टडी मटीरियल्स बुक्स एंड जी मार्केट अवेलेबल एंड कॉम्पीटिटिव एग्जाम दिया है, रीड दोज बुक्स, खुद पढ़ो और तुसी एग्जाम्पल सैट करो इंस्टेड ऑफ सीइंग अदर एग्जाम्पल्स। लोग कोट करनगे, तुसी किसी को सुनोगे, मैनू सुन रहे हो, वाई तुसी बोलो ना आके कि मैं क्लास के विच फस्ट आना है, ठीक है, किस तरह आ सकता? थोड़े भी बच्चे बोल सकते हैं, जोड़ा क्लास ही फस्ट आया तो होएगा अपना एक्सपीरियंस दस सकता है, जोड़ा नहीं आया तो वो आके कह सकता जी मैं इस करके नहीं आया। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को, मीनस कि अपने आप को एक्सप्रैस करने कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चाहे थोड़ा टीचर है, गाइड है, फ्रेंड है जिहदे नाल थोड़ा इंटरेक्शन होंदा है, ठीक है, उन्हें एक छोटी जी चींटी होती है, तुसीं देखते हो नॉर्मल लोगों ने अपने घर देखी होनी, वो दाना लैके चढ़ती है, जिसले चलती है दाना लैके दीवार पर चढ़ती है, कई बारी गिरती है, कई बारी चढ़ती है, कई बारी गिरती है, कई बारी चढ़ती है, एंड अल्टीमेटली वो अपना दाना लैके अपने मंजिल पर पहुँच जाती है। दीज आर द लाइव एग्जाम्पल जी असी नॉर्मल कोर्स इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ के सिस्टम तो, कि असी ऑब्जर्व करिए कि ये भाई साहब क्यों अगे निकल गए तो ये पीछे रह गए, या ये अगे निकल गए तो वो पीछे रह गए। भाई इसका मतलब कि इन्होंने कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी है सी, नाल ही तो सारिਆਂ कोल है, सारिਆਂ, ठीक है ना, सारिਆਂ सारे बच्चे स्कूल जा ही रहे, पढ़ ही रहे, ठीक है, कि कोई ट्यूशन करता होना जिसनों मैं कह के मैं हले उस पर भी एग्री नहीं करता कि जे तुसी घर पढ़ाई कर रहे हो और स्कूल टीचर के नाल इंटरैक्शन कर रहे हो तो तुहानू ट्यूशन की जरूरत नहीं पेगी। ऐसे टॉपर्स भी हैं साढ़े कोल, एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लाइफ में ट्यूशन नहीं रखी, लेकिन उन्होंने जिथे भी कमी पेशी आई उन्होंने अपने स्कूल के टीचर को, क्लास के टीचर को हमेशा सवेरे जाके अगले दिन जा करके सवाल पूछा कि मैनू ये समझ नहीं सी आया, मैनू समझाओ। जिहड़ी चीज़ टीचर को इस तरीके नाल पूछ के समझेगा उन्होंने लाइफ कभी भुलेगी नहीं। ठीक है, तो मेन तो इो चीज़ां सारियां कि तुसी जिले भी किसी कॉम्पीटिटिव एग्जाम, हम कॉम्पीटिटिव एग्जाम दो तरह के हैं, एक है जॉब वास्ते होंदा, एक होंदा हायर क्वालिफिकेशन वास्ते। अगर किसी ने MBBS या इंजीनियरिंग करन जाना वो भी थ्रू कॉम्पीटिटिव एग्जाम है, उसनों किस तरह तैयार करना है, कल तुसीं वड्डा एग्जाम क्वालीफाई करन जाना, या स्टेट के भी साढ़े जिस तरह KS के एग्जाम होंदे हैं उन्होंने किस तरह अपीयर होना है, हर चीज़ तुसीं आपे करनी है। पेरेंट्स तुहाडी मदद तुहाडे तो ज़्यादा जिन्नी तुसीं सोचते होवोगे उस तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन तुसीं रिजल्ट उन्होंने देना है वापस। ठीक है, उन्होंने मेहनत का भी रिजल्ट तुसीं उन्होंने वापस देना है। तो ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां असीं लाइफ दे विच इग्नोर करते हैं, उन्होंने इग्नोर नहीं करना, रादर उन्होंने अडॉप्ट करना है, जिसकी वजह नाल तुसीं आई मीन लाइफ दे विच कोई भी मंजिल जिहड़ी है वो अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं तो ये कहूँगा अगर किसी ने कोई चीज़ स्पैशल पूछनी हो या कुछ कर गल है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं फिर मुबारक कराँगा सोसाइटी वालों के एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं तो इस एक तरीके की ये गल कराँगा कि सुजैशन है मेरी, शायद तुम कर भी रहे होने, एक सैशन तुम ये रखो कि हर बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी स्टेज पे करे, पोइम बोले, अपनी लिखाई बोले, ठीक है, किताब लैके खूब सामने रख के बोले, पढ़े, कोई गल नहीं,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਲਾਈਕ ਅ ਟੀਚਰ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਲਾਈਕ ਅ ਟੀਚਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦ ਐਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਵੁੱਡ ਟੈਲ ਅਸ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ that we were teasing the teacher, no, we would put question to the teachers after studying ourselves. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PG ਹਨ, ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਟ ਕਵਰਸ ਆਲ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈ ਮੀਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਦੋ ਨਾਟ ਰੈਡ ਬਟ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ। ਇਵਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੁਜੈਸਟ ਸਰਟਨ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ तो वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इन्हों की तुम मदद लै सकते हो, उन्होंने लै सकते हो। कोई मॉड्यूल तैयार करो जो बच्चों के लिए हो इस स्टेज तो बोलेंगे, तो साढ़े जो बंदे को बुलाओ, असी खाली उन्होंने सुनीए, तो सुन के साड़ा भी हौसला जो बुलंद होएगा कि चलो ठीक है, एक मेहनत का एक अच्छा एक रिजल्ट जोड़ा लियाए ने, ठीक है। खाली हमेशा लाइफ इज स्पैक्टेटर नहीं बनना, स्पीकर बनो, बिकम गुड स्पीकर्स इन योर लाइफ, राइट। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सो बच्चों देखो, तुहानूं पहले तुहाडे विचों एक बच्ची ने दस्सिया कि लर्निंग इज़ ए प्रोसैस, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। कि चीज़ नहीं है कि तुसीं चुक के घर लै गए चीज़ तुहाडी हो गई। एक प्रोसैस है, एक प्रक्रिया है जिहदे विच तुसीं अपने आप नूं विच पाना है ते तां तुसीं सीख सकोगे। विच किस तरह पाओगे, जे तुसीं किसी कुछ पुछोगे, तुसीं पुछदे ही कुछ नहीं। बच्चा वही सीख सकता है जो पूछेगा। तुसीं क्वेश्चन ही पुट नहीं करोगे, तुहानूं पता की लगेगा कि उन्होंने की पढ़ाया है। सो हमेशा पुछया करो। कोई भी स्पीकर बोलता है तुसीं पुछो उन्होंने कि बई ये चीज़ किस तरह हुई है। जिवें तुहानूं इंग्लिश समझा रहे हैं, उन्होंने बार बार पुछो। तुसीं चुपचाप बैठे हो, समझ आई ठीक है, नहीं समझ आई कोई गल नहीं, इस तरह ना करो, पुछो। 3-4 दिन होर ने, मैं कहना अपने घरों सवाल तैयार करके लैके आओ। इत्थे तुहानूं अगर क्वेश्चन नहीं दिमाग च आंदा, घरों सवाल तैयार करके आओ। तो जो बच्चे अगर स्टेज पर बोलना भी चाहते हैं वो प्लीज़ अपने नाम लिखान, अगे वध के आन। असीं ये भी चाहते हैं कि बच्चे सीखण। साडा उपराला करन दा इक्को मकसद है कि तुसीं कुछ सीखो तो अगले आने वाली जनरेशन नूं सिखाओ, क्योंकि साडा वक्त निकलता जा रहा है। अगे आने वाला वक्त तुहाडा है, यूथ का वक्त है आने वाला। हुण साडे पास बहुत सत्कारयोग सरदार जगजीत सिंह जी, रिटायर्ड जनरल मैनेजर बैंक, जो इस वेले प्रिंसीपल श्री गुरु ग्रंथ साहब स्टडी सर्कल, वो आप जी नूं दसणगे रोल ऑफ सिख यूथ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी नूं सिख यूथ किवें अगे लैके जा सकता है। उस स्टेज पर आएंगे, सारे उन्होंने स्वागत करेंगे।